देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। बीआरएस काउंसलर्स जिन्होंने हालिया तहरीक अदम एतमाद की हिमायत का इजहार किया था, आज महबूब नगर जिला हेडक्वार्टर में वाक़े डीसीसी दफ्तर में रुकन असम्बली एनएम श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बीआरएस काउंसलरों को रुकन असम्बली एनएम श्रीनिवास रेड्डी और सदर नशीन बल्दिया आनंद गौड़ ने तमाम काउंसलरों को कांग्रेस खांडवा पहनाकर गर्मजोशी से पार्टी में मदऊ किया। बीआरएस पार्टी काउंसलरान की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के मौके पर मुनाकिदा सहाफती कॉन्फ्रेंस से रुकन असम्बली एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि तमाम बरादरियों की तरक्की सिर्फ कांग्रेस से ही मुमकिन है। साबिका बीआरएस हुकूमत ने महबूब नगर को हर तरह से तबाह कर दिया था, इसलिए महबूब नगर की तरक्की के लिए 15 म्युनिसिपल काउंसलरों ने आज कांग्रेस पार्टी के जिला दफ्तर में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि रियासत के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक गांव की सतह के कारकुन से लेकर एमपी तक अब कांग्रेस पार्टी में काफ़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जीत में गांव सतह के कारकुन, गांव के सदर, ब्लॉक कांग्रेस सदर, टाउन सतह के सदर, मंडल सदर की जिद्दोजहद और कोशिशों से कांग्रेस पार्टी की जीत मुमकिन हुई। एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के ज़िले की हैसियत से महबूब नगर बल्दिया पर कांग्रेस का झंडा लहराने के इरादे से रियासत के वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक महबूब नगर बल्दिया पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया गया है। माजी में बीआरएस खुद गर्ज सियासत में मुलव्विस थी और अब वो तमाम लोग जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं जो कभी कांग्रेस पार्टी के ही लीडर थे, गुज़िश्ता 10 साल के दौरे हुकूमत में धमकियों की वजह से खौफ का शिकार होकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार किए थे। अब वो सूरत हाल पूरी तरह से दूर हो गई है, क्योंकि मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी से एमएलए की हैसियत से ताल्लुक़ रखता हूँ और दूसरा पार्टी बल्दिया का चेयरमैन है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि बीआरएस काउंसलर आज महबूब नगर के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। इस मौके पर रियासती टीपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी विनोद कुमार, जिला कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी सिराज खादरी, कांग्रेस टाउन सदर लक्ष्मण यादव, सुरेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। वार्ड नंबर 31 मोहसिन शबाना, वार्ड नंबर 36 भाषा फहीम सुल्ताना, वार्ड नंबर 38 गंजी बालेश्वरी गंजी वेंकटरामुలు, రేపు కొడంగల్లో ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత మహబూబ్ నగర్కు కాంగ్రెస్ నుంచి ఒక ఎమ్మెల్యే గెలుపొందిండు. గెలిచిన తర్వాత పార్టీ బలోపేతం కొరకు తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ పార్టీని కనుమరుగు చేసే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పిసిసి ప్రెసిడెంట్ అయిన రేవంత్ రెడ్డి గారి సూచన మేరకు తెలంగాణలో అన్ని జిల్లాల్లో కూడా మున్సిపాలిటీలను కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకునే కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా జరిగింది. చాలామంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళే అప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒత్తిళ్లకో, బెదిరింపులకో, అక్రమ కేసులకు భయపడో చాలామంది బీఆర్ఎస్ పార్టీకి వెళ్ళిపోయినారు. కానీ వాళ్ళ మనసంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీదనే ఉన్నది. గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళందరూ అక్కడనే ఉన్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళందరినీ కూడా ఆహ్వానించమని మా గౌరవ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడంతో పాత కాంగ్రెస్ వాదులు,
కాంగ్రెస్లో గతంలో పనిచేసి వేరే పార్టీలకు వెళ్ళిన వాళ్ళందరినీ కూడా మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా గతంలో మన దగ్గర పోటీ చేసి ఎంపీగా బీఆర్ఎస్లో ఉన్న వాళ్ళను, ఎమ్మెల్యేలుగా మంత్రులుగా ఉన్న వాళ్ళను చాలామందిని మీరు చూస్తూ ఉన్నారు పేపర్లలో. ప్రతి జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున పెద్ద నాయకులు కార్యకర్తల స్థాయి నుంచి ఎంపీ స్థాయి దాకా చేరికలు జరుగుతున్నాయి. ఇది కేవలం మహబూబ్నగర్ పట్టణానికే పరిమితం కాలే. పార్టీకి పునర్వైభవం తీసుకురావాలి, తెలంగాణను విధ్వంసం చేసి నాశనం చేసిన బీఆర్ఎస్ పార్టీని నామరూపాలు లేకుండా చేయాలి అన్న ఒకే ఒక లక్ష్యంతో భవిష్యత్తులో కాంగ్రెస్ పార్టీ గట్టి పునాదులు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అన్న లక్ష్యంతో ఈ చేరికలన్నింటినీ కూడా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరిగినాయి. గౌరవ పిసిసి అధ్యక్షులు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పిసిసి అధ్యక్షుల సూచన మేరకు జరిగినాయి తప్ప ఇది ఎక్కడికక్కడ వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు కావు. ఆదిలాబాద్ నుంచి అలంపూర్ దాకా చేరికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మధ్యలో మహబూబ్ నగర్ ఎక్సెప్షన్ ఏం కాదు. అలాగే ఎమ్మెల్యేగా నేనుండి మున్సిపల్ చైర్మన్ వేరే పార్టీకి ఉంటే చాలా డిస్టర్బెన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అభివృద్ధి పనులలో సమన్వయంతో పోక ఇబ్బందుల పాలయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టే మున్సిపాలిటీ పీఠం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఎమ్మెల్యేగా నేను ఉండి ముఖ్యమంత్రిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి ఉంటే నేను ఈజీగా పోయి పనులు అడుగుతా, నిధులు తీసుకురాగలుగుతా, నా నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటా. అలాగే మున్సిపాలిటీ పీఠం మీద కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఉండి ఎమ్మెల్యేగా నేనుండి మా ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి ఉంటే మాకు చాలా స్పష్టంగా మా కార్యక్రమాలు సాఫీగా చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. అందుకే అన్నీ ఆలోచించి మా కాంగ్రెస్ పెద్దలు మున్సిపాలిటీలు వీలైనంత మనకు అవకాశం ఉన్న దగ్గర మన మున్సిపాలిటీలో కూడా కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరాలన్న సూచన మేరకు ఇంత పెద్ద ఎక్సైజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. మహబూబ్ నగర్ మున్సిపాలిటీ కైవసం చేసుకోవడం అనేది ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు. 10 ఏళ్ళు మొత్తం అంతా టోటల్గా కంట్రోల్లో పెట్టుకొని ఎవ్వరు కూడా ఎదిరించి మాట్లాడలేని పరిస్థితిలో ఉంది మున్సిపాలిటీ. కౌన్సిలర్లు కూడా మాకు కేవలం 4 కౌన్సిలర్లు మాత్రమే ఉండిన ఎలక్షన్లో, 5 కౌన్సిలర్లు మాత్రమే ఉన్నారు. ఎంత మొన్న ఎలక్షన్ ఓకే, చాలా తక్కువ సంఖ్యలో కౌన్సిలర్లు ఉన్నారు. అయినా సరే మా కార్యకర్తలు కష్టపడ్డారు, మా పార్టీ కష్టపడ్డది, మేమందరం కూడా కష్టపడి ఎలక్షన్లలో గెలిచినాం. 4 కౌన్సిలర్లు ఉన్న దగ్గర ఈరోజు మున్సిపాలిటీని పడగొట్టాలంటే అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టడానికి 2/3 మెంబర్స్ కోరం ఉండాలి. ఆ కోరం లేకుండా చేసి అవిశ్వాస తీర్మానం ఫెయిల్ చేయడానికి రకరకాల ఎత్తులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసింది. అయినా సరే ఇచ్చిన మాట ప్రకారం కౌన్సిలర్లు అందరూ కూడా రకరకాల పార్టీల్లో ఇండిపెండెంట్గా గెలిచిన వాళ్ళు మున్సిపాలిటీ బీఆర్ఎస్కు ఉండకూడదు, ఇంకా ఒక ప్రజాస్వామ్య పాలన మహబూబ్నగర్లో రావాలి అన్న ఒక బలమైన కోరికతోటి ఎన్ని ఒత్తిళ్ళు వచ్చినా, ఎంత ప్రలోభాలకు గురి చేసినా వాళ్ళందరూ కూడా నిలబడి సాధ్యమే కాదనుకున్న అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని వాళ్ళ మద్దతుతోటి మేము సాధించుకున్నాం. ఇది మొత్తం తెలంగాణలో బిగ్గెస్ట్ మున్సిపాలిటీ, ఇది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మున్సిపాలిటీ. మిగతావన్నీ కార్పొరేషన్స్ అయిపోయినాయి. ఈ మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరడం అనేది మొత్తం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ బలోపేతానికి ఇది దోహదపడ్డది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఎమ్మెల్యేగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న జిల్లా ఖచ్చితంగా మేమే ముందుండాలి, మనమే ముందుండాలి అన్న భావనతోటి మొట్టమొదటిగా జెండా ఎగరేసింది మన మహబూబ్ నగర్ మున్సిపాలిటీ. నల్లగొండ తర్వాత
మున్సిపాలిటీని చేజెక్కించుకున్నది మహబూబ్ నగర్. ఖచ్చితంగా దీనివల్ల పార్టీ బలోపేతమవుతుంది. పట్టణంలోనే కాదు, నియోజకవర్గంలోనే కాదు, జిల్లాలోనే కాదు, తెలంగాణ యావత్తు కూడా మహబూబ్ నగర్ మున్సిపాలిటీ కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకోవడం అనేది ఒక పెద్ద చర్చ. దాని తర్వాత చాలా జాయినింగ్స్ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పెరిగినాయి. ఎన్నో మున్సిపాలిటీల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలం పెరిగింది. ఇతర నియోజకవర్గాల్లో, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా నాయకులు వచ్చి చేరుతూ ఉన్నారు. చెరువు నిండా చేపలుంటేనే చెరువుకు అందం. పార్టీలోకి జనాలు వచ్చి చేరుతుంటేనే పార్టీకి బలం. కాబట్టి ఈ రాజకీయ ప్రయాణం కొనసాగాలన్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ మున్ముందు బలపడాలన్నా అన్ని వర్గాల నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కార్యకర్తలు రావాలి. ఎందుకంటే 10 ఏళ్ళు ప్రతిపక్షంలో ఉండి ఎంతోమంది కార్యకర్తలు, నాయకులను కోల్పోయినాం. ఒక ఎమోషన్ తోటి ఎలక్షన్లో కొట్లాడి గెలిచినాం. కానీ మళ్ళీ మన పునర్వైభవం చెందాలంటే అన్ని పార్టీల నుంచి కూడా మనం చేరికలను ప్రోత్సహించాలి. ఇది మేము ఒక్కరమే చేస్తలేం. బీఆర్ఎస్ అదే పని చేసింది రూలింగ్లోకి వచ్చినాక. బీజేపీ బాహాటంగా చెప్తా ఉంది, చేరికలు ప్రోత్సహించండి, ప్రేరికలను తీసుకురండి. ప్రధానమంత్రి కాడ నుంచి కింది దాకా చెప్తూనే ఉన్నారు. మరి రాజకీయ క్షేత్రంలో బలపడాలనుకునే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేతులు ముడుచుకొని ఎట్లా కూర్చుంటుంది? ఖచ్చితంగా మా ప్రత్యర్థుల రాజకీయ వ్యూహాలకు చెక్ పెట్టే విధంగానే కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయ వ్యూహం ఉంటుంది తెలంగాణలో. అందుకే ఒకరిద్దరు వద్దనుకున్నా, తమ స్వార్థ రాజకీయం కోసం చేరికలు వద్దు అని చెప్పి నానా హంగామా యాగి చేసిన పార్టీ హైకమాండ్ నిర్ణయాల మేరకు, మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సూచన మేరకు ఆపరేషన్ మహబూబ్ నగర్ మున్సిపాలిటీని ఇక్కడ ఉన్న నాయకులందరూ కలిసి ఒక టీమ్ స్పిరిట్ తోటి సక్సెస్ఫుల్ చేసినాము. దీనివల్ల పార్టీకి మంచి పేరు వచ్చింది, పార్టీ బలం కూడా పెరిగింది. కాబట్టి పత్రికాముఖంగా మీ అందరికీ చెప్తా ఉన్నా, గతంలో వేరే పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న కౌన్సిలర్లే కావచ్చు, అక్కడ ఆ పార్టీ విధానం బట్టి వేరే పార్టీ మీద విమర్శ చేస్తారు. అది సహజం రాజకీయాల్లో. అవన్నీ కూడా పార్టీ మారిన రోజే అవన్నీ కూడా పక్కన పడిపోతాయి. ఇక్కడ మన పార్టీకి వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా అవతల పార్టీ మీద అంతే ఘాటుగా విమర్శలు చేస్తారు. ఇది రాజకీయ ప్రవృత్తి, రాజకీయ నైజం. పాలిటిక్స్ అలాగే ఉంటాయి. మనమేం ఆకాశం నుంచి ఏం ఊడిపడం. దానికి ఏ పార్టీ కూడా అతీతం కాదు. ఎవరో కొంతమంది బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు మన పార్టీ మీదనో, నా మీదనో, ఇంకొకరి మీదనో విమర్శ చేశారన్న సాకు చెప్పుకొని పార్టీని అస్తవ్యస్తం చేసే ప్రయత్నం చేస్తే పార్టీ క్షమించదు. గౌరవం తగ్గలేదని, వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా నిధులు కానీ, ఆత్మగౌరవం కానీ అన్నీ అక్కడ లోపించి మనసు చంపుకొని ఉన్నాం. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆకర్షితులై ఎన్ఎం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి మీద ఉన్న నమ్మకంతోన మొన్న అందరూ కూడా మున్సిపాలిటీలో అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టడం జరిగింది. అవిశ్వాస తీర్మానానికి 2 రోజులు టైం చెప్తూ 2 రోజులు వచ్చేసి అందరూ కూడా కలెక్టర్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రోజే అందరూ కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవుతారంటే మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే అన్న ఎన్ఎం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మున్సిపల్ చైర్మన్ పీఠాన్ని దక్కించుకున్నాక మనం పార్టీలో జాయిన్ అవుదామని చెప్పిండు. అదేవిధంగా ఈరోజు మున్సిపల్ చైర్మన్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈరోజు నిన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు పిలుపు మేరకు అక్కడికి వెళ్ళి గౌరవంగా వాళ్ళందరూ ఆహ్వానించి వాళ్ళు మహబూబ్నగర్కి కావాల్సిన నిధులు కానీ, కౌన్సిలర్లకు ఏ లోటు లేకుండా పట్టణంలో ఎలాంటి అభివృద్ధికైనా నేను ముందంటానని ఆయన మాట ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఈరోజు మరొకసారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి కౌన్సిలర్లను బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వస్తున్న కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లను గౌరవంగా ఆహ్వానిస్తూ రోజా తిరుమల వెంకటేష్